I mean part. Sorry. Which is the best one, like best? As you can see it by yourself. You can see it by This one and yourself. that one is really. The same thing. Everything is same. Okay. Matam it's C variety. और न्यू फार्मर आपका कौन सा रिकमेंड करता है So this is already proved. फॉर स्टार्टिंग So this is proved. बीज वन C. सी वैरायटी C variety. That is proved. And उसका अभी प्रूव नहीं हुआ है. देते भी नहीं. And what about taste? Taste 16 bricks रहेगा. 16 bricks. Shelf life 5 to 7 days. Average size 60% to 70% of the production would be around 300 to 500 grams. You get the best price. Yes. So drought tolerant, temperature tolerant, हीट टॉलरेंस heat tolerance. What else we want? And highest production. Self pollination. And how much time will it take to give a fruit? 1 year you get a sample fruit. Already you have seen it. Sir. Second year say this is second year plant. So एक साल में yeah growth ज़्यादा रहता है. Fully grown. So third year में we prune it. दूसरा varieties देखेंगे 4 साल 5 साल के बाद prune करना पड़ता है. By third year we need to prune this. So that is a lot of difference. So अगर for example यहाँ पे देखिए तो इतना सारा आपको किस साल these all grow into no stems. So very aggressive. 3 साल के बाद प्रून करना पड़ेगा Usually 3 साल के बाद because ज़्यादा ब्रांचेस है तो भी no फायदा नहीं है. तो जैसा कि इधर से कट करना पड़ेगा या वहाँ पे देखे ना हाँ पूरा निकाल दिया इधर ओके पूरा. और ऐसा इस तरफ अगर सामने आ रहा तो ये सब कुछ निकालना लेकिन छोटे एरिया में कर सकते हैं सर. व्हेन इट इज इन अ बिगर एरिया ये इधर ये सब पूरा निकालना पड़ेगा. लेकिन ज़्यादा एरिया है तो इट्स नॉट फीजिबल फॉर अस. छोटा एरिया में तो कर सकते हैं 1-2 एकड़ आराम से कर सकते हैं. लेबर कास्ट 10, 12, 15 लेबर कास्ट ज़्यादा है ज़्यादा है तो इसलिए हम छोड़ देते हैं सर. बाद में व्हेन इट इज मैच्योर సార్ దీంట్లో ఇంటర్ క్రాప్ ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. నేను అడ్వైస్ చేయను ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మీరు కమర్షియల్ చేస్తున్నారు. దీని వాటర్ రిక్వైర్మెంట్ వేరు అండి ఆ ప్లాంట్ వాటర్ రిక్వైర్మెంట్ వేరు. సో డ్రిప్ ఇరిగేషన్ కాస్ట్ పెరుగుతుంది. ఆల్రెడీ 5 lakhs ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు దీనిపైన. మీరు 5 lakhs పడుతుంది ఖచ్చితంగా అంటే నా ప్లాన్ ఏంటంటే పర్ ఎకర్. మాకు అక్కడ పోల్ కాస్ట్ మీకు 2.5 lakhs పడుతుందండి కాంక్రీట్. సార్ అక్కడ మాకు ఆల్రెడీ స్ట్రాబెరీ వేస్తున్నాం కదా నెక్స్ట్ ఇయర్ చేసుకోవచ్చు ఇది 10 బదులు 12 పెట్టి మధ్యలో చేసుకోవచ్చు అండి. చిన్న బెడ్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే స్ట్రాబెరీ ఇస్ వెరీ షార్ట్ షార్ట్ అంటే షార్ట్ పీరియడ్ ఉంటుంది కాబట్టి में जो है उसके बेड में అక్టోబర్ టు क्लियर नहीं करके देख सकते हैं सर आपकी मर्जी है सर बट लेकिन दैट नॉट अट्रैक्ट पेस्ट वो भी रहता है. हाँ जिसमें जो है कोई స్ట్రాబెరీ ఇట్ ఈస్ మోర్ బెటర్. మీరు ఆల్రెడీ కొంత రీసెర్చ్ చేశారు చేసాం కాబట్టి చెప్తున్నానండి. స్ట్రాబెరీ వెళ్ళొచ్చు మీరు. బెడ్ చిన్నగా ఉంటుంది ఎక్కువ హైట్ అవ్వదు ఎక్కువ అవుతుంది అండ్ రూట్ సిస్టమ్ కూడా చాలా చిన్నదండి. बहुत छोटा है. ఏప్రిల్ మళ్ళీ తీసేయాలి. तीसरे 1 फीट 1 feet. मैक्सिमम 1 फीट आए उनके तो स्ट्रॉबेरी अच्छा रहेगा स्ट्रॉबेरी जा सकते हैं. बाकी का थोड़ा बड़ा होने वाला लॉन्गर टाइम नॉट सजेस्ट. ఎస్ అండి ఒక్కదండి అండి మీకు దీనిపైన యూ కెన్ సీ హియర్ ఇట్ హ్యాస్ ఎబిలిటీ ప్రొడ్యూస్ ఎవ్రీ థాన్ హ్యాస్ ఎబిలిటీ ప్రొడ్యూస్ 1 fruit అండి. సో వీ కీప్ అంటే మీకు 10 flowers వచ్చినా కూడా వీ రిమూవ్ అండ్ ఇట్ ఆటోమేటిక్గా షెడ్స్ ఆఫ్. ఇట్ కీప్స్ ఓన్లీ 1 flower బై ఇట్ సెల్ఫ్. ఫుడ్ స్టోరేజ్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి ఇట్ కీప్స్ 2. whereas the B1 it keeps everything. The fruit size goes down. That's a beneficial thing about this one. 2 फ्रूट लेते हैं इसमें तो नहीं सर कितना भी ना यहाँ पे देखिए ये एक आ गया 2 3 4 5 6 ये नहीं 6 आए थे यहाँ पे 7. But survival is only maximum 1 or 2 fruit. तो कितने फ्रूट लेते हैं यहाँ पे से उसमें से इसे यहाँ से एक लिया एक टाइम में 25 डेज में 25 डेज में एक लिया एक में से एक ही लेते हैं. एक लेते हैं 25 डेज के बाद उसको फ्रूट निकालने के बाद और एक ग्रो करते हैं. ग्रो होता है एक सीजन में एक टाइम एक महीने में और एक फ्लावरिंग सेट में एक करते हैं बस. दैट इज मोर आइडियल. सो हर एक ब्रांच को एक लगा साइज सकते अच्छी हैं. आती है अच्छी साइज आती है. 2 रखेंगे छोटा छोटा हो हो जाएगा. तो उसको निकल लेना पड़ेगा ఫ్రూట్ ఆర్ ఫ్లవర్ లేదు ఎందుకంటే फ्लावर సైజ్ అయిపోయింది కదా. फ्लावर ही निकालना पड़ेगा उसका సీజన్ లేదు కదా ఇప్పుడు. సీజన్ లోనే వస్తుంది. జూన్ స్టార్ట్ అవుతుంది అక్టోబర్ అయిపోతుంది. అక్టోబర్ ఇక్కడ కదండి ఇండియా మొత్తం అయిపోతుంది.
సో ఎవ్రీ 25 డేస్కి ఫ్లవర్ వస్తూనే ఉంటుంది ఇది సైకిల్. ఓన్లీ ఆ సీజన్ ఆ ఎవరి season 25 డేస్కి వస్తుంది. సో అట్లా 5 టైమ్స్ వస్తుంది మీకు, 5 to 7 టైమ్స్ వస్తుంది ఈ వెరైటీతో. వేరే వెరైటీస్ ఇట్ ఈస్ 4 to 5 టైమ్స్ ఓన్లీ, ఎందుకంటే షార్టర్ సైకిల్ కాబట్టి, సైకిల్ షార్ట్ కాబట్టి ఎక్కువ సమ్మర్స్ వస్తుంది. అంటే వీ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ మ్యాంగోస్ ఇన్ లైక్ ఇయర్ త్రూ అవుట్ ది ఇయర్. యూ ఓన్లీ గెట్ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ సార్. ఇప్పుడు కొత్త రకం వచ్చే 2 టైమ్స్ వీ గెట్ ఇట్, 3 టైమ్స్. వీ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫర్ ఇయర్ లాంగ్ కదా. ద సేమ్ థింగ్ విత్ దిస్, వీఆర్ రెప్లికేటింగ్ ద కండిషన్స్ టు మేక్ ఇట్ ఇయర్ లాంగ్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ బల్బ్స్. సో సీజన్లో రేట్ తక్కువ వచ్చినా ఆ సీజన్లో వీ కెన్ టేక్ డబుల్. లాస్ట్ ఇయర్ వీ సోల్డ్ ఇన్ ఫర్ Q-Mart 300 rupees a kg and they sold it for 495 rupees a kg just before lockdown. It is being so Q-Mart Kachipoli. సో 25 డేస్ అనేది ఫుల్ గ్రోన్ ఫ్రూట్కి అంటున్నారు. नहीं sir, అంటే 25 + 25 అవుతుంది కదా 50 బడ్ నుంచి. కానీ ఇంకో మేడం ఇది మిడ్వేలోనే ఇంకో స్టార్ట్ అవుతుంది. 25 50 వచ్చారు, ఇంకో 20 మధ్యలో ఇంకోటి ఉంది. సో ఎవ్రీ 25 డేస్ వీ హ్యావ్ ఎ సైకిల్ రెడీగా ఉంటుంది అట్లా. సో మీకు దాదాపు 5 to 7 సైకిల్స్ వస్తాయి. డిపెండ్స్. ఒక 2 ఫ్లాషెస్ మాత్రం యూ గెట్ బంపర్ క్రాప్, మిగతావన్నీ తక్కువ వస్తాయి. సార్ ఇప్పుడు అక్టోబర్ నుంచి ఇప్పుడు మళ్ళీ జూన్ వరకు దీని ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ బాగుంటాయి. అంతే అంతే, నథింగ్. అంటే ఇప్పుడు మేమైతే 365 డేస్ అంటే R&D కోసమని, లేకపోతే షోయింగ్ ద పొటెన్షియల్ టు ద ఫార్మర్స్. సో అందుకోసమని దీన్ని లైట్ పెట్టి చేసి చూపిస్తున్నాం. ఫార్మర్కి అవసరం లేదనుకుంటే వీ కెన్ లీవ్. అంటే వీఆర్ ఫార్చునేట్ దట్ ఇన్ వీఆర్ తెలంగాణ and we get 24 hours free power. It is not the same in northern country. सर आपको पावर मिलता है? नहीं मिलता है. 24 hours free agriculture. नहीं फ्री तो नहीं मिलता, Power fluctuations फ्लक्चुएशंस चलता है. heavy. So we are very fortunate. हमारे पास 24 hours पावर है, वो भी फ्री एग्रीकल्चर के लिए. हमारे यहाँ फ्री नहीं है, सब पेड है, अच्छा लेकिन पावर मिल जाती है. या और अगर आप नियर अबाउट जो है 18 to 20 आवर्स. नहीं, यहाँ पे 0 पावर कट, घर को भी एग्रीकल्चर को भी. नहीं और इसका अगर 1 महीने चलाएंगे तो लाइटिंग आपको डाउट होगा, अरे लाइट लगाएंगे वेरी एक्सपेंसिव है. नो, बल्ब इट इज़ कॉस्टिंग अराउंड 200 rupees per acre. It will be 500 to 200, 1 lakh rupees. 1 lakhs. Cost of Power bulb. bill approximately 6,000 rupees per month. సో దట్ ఎనీవేర్ ఒక 1,10,000 వేసుకున్నాం, 10,000 వేసుకోండి పవర్ బిల్. కానీ ప్రొడక్షన్ ఎట్లేదన్నా ఒక 2 టన్నులు తీర్చండి, 1.5 టన్ నుంచి 2 టన్స్. ప్రైజింగ్ ఇస్ డబుల్. ఒక టన్ అమ్మితే మీకు 300 రూపాయలు కేజీ, 3 లక్షలు డబుల్. వీ సోల్డ్ ఇట్ ఫర్ 300 లాస్ట్ ఇయర్ and this year we are probably looking for an option. ये बल्ब आप जो है रात में ही यूज करते हैं? रात में यूज़ करते हैं. फुल नहीं तो उसका टाइमिंग रहता है सर. अच्छा. उसका टाइमिंग रहता है. विल टेल यू हाउ व्हाट आपका आपका कंडीशन, आपको टेम्परेचर लाइट कंडीशन को देख के हम बोलना पड़ेगा. इट वेरीज फ्रॉम एरिया टू एरिया. नॉर्थ ईस्ट में गए तो जल्दी सनसेट होता है, एर्ली सुबह होता है, तो उसका अलग कंडीशन है. यहाँ पे हमारा कंडीशन अलग है. सो इट वेरीज फ्रॉम जोन टू जोन. రీజన్ అంటే ఇప్పుడు ఫ్రూట్ లేదు కదా, సో మాకు ఫిబ్రవరిలో ఫ్రూట్ వస్తుంది నాకు. ఓకే ఓకే ఫిబ్రవరిలో లైట్ ఎక్కువ ఉంటే యా ఇట్ గివ్స్. మోర్ దెన్ 12 hours లైట్ ఉన్నప్పుడే ఇది ఫ్లవరింగ్ వస్తుంది. సో దాంట్లో కూడా మళ్ళీ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుందండి. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ మిస్టేక్ విత్ దట్. ఓకే లూమెన్స్ కూడా లూమెన్స్ కూడా చూడాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ 1 లూమెన్స్ అండి. ఇది ఈ లాట్ ఈజ్ సంథింగ్ డిఫరెంట్. ఈ బల్బ్స్ ఆర్ 15 watt బల్బ్స్ అండి. నార్మల్గా మనం ఇంట్లో వాడతాం కదా ఆ బల్బ్స్. అండ్ దట్స్ అ కార్నర్ ఆర్ సంథింగ్ డిఫరెంట్. సో వీ వాంట్ టు షో పీపుల్. సో దాని రిజల్ట్ ఏంటి, దీని రిజల్ట్ ఏంటి, ఇట్ విల్ బి బిఫోర్ ద ఇది డిస్టెన్స్ కూడా కాల్కులేట్ చేసి పెట్టారు. డిస్టెన్స్, హైట్, ఎవ్రీథింగ్. ఆల్మోస్ట్ లూమెన్స్ తో కాల్కులేషన్ అంతా. లూమెన్స్ ఉంటుందండి, ఇంటెన్సిటీ ఉంటుంది, టైం పీరియడ్ ఉంటుంది, లాట్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ స్టడీ. ఎందుకంటే చాలా మంది లైట్లు పెట్టేస్తారు, 9 watt బల్బ్ పేరుతో వచ్చేస్తుంది అదే. అంటున్నారు. నో అవును సరే, ఈ స్టడీ మేము 2 years బ్యాక్ చేశారండి. అవును మార్కెట్లో దొరికిన ప్రతి ఒక్క బల్బు తీసుకొచ్చి వీ డిడ్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే. సో దేంతో ఎక్కువ వస్తుంది, ఎందుకు ఎక్కువ వస్తుంది, సో ఆ స్టడీ అంతా అయింది. ఇప్పుడు చాలామంది టెలింగ్ 9 watt బల్బ్ ఈజ్ ఎనఫ్. టీవీలో వస్తూ ఉంది ఇప్పుడు చాలా, 9 wattతో బల్బ్తో పెడితే వచ్చేస్తుంది అంటారు. 9 watt పెడితే నో, ఎంత హైట్లో పెట్టాలి, దాని లూమెన్స్ ఏంటి,
టైం పీరియడ్ ఏంటి, అవుట్పుట్ ఏంది, ఆల్ షుడ్ చెక్ ఎవ్రీథింగ్. ఈ ప్లాంట్కి ఏది సెట్ అవుతుంది, గోయింగ్ ఫర్ అ బిగర్ స్కేల్ విత్ దాట్ ప్రాపర్ థింగ్. ఫ్లవరింగ్ వస్తుంది కానీ ఈ ఫ్లవరింగ్కి ఆ ఫ్లవరింగ్కి డిఫరెన్స్ మీరు ఒక 2 monthsలో మీరే చూస్తారు. అట్లీస్ట్ 1 monthలో మీరైతే మీకు వచ్చేస్తుంది బడింగ్. యూ విల్ సీ ద డిఫరెన్స్ బై యువర్ సెల్ఫ్. సో టెక్నికాలిటీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఎందుకంటే కాస్ట్ అందరూ పెట్టడం ఏంటంటే పెట్టేయచ్చు కానీ రిజల్ట్ రావాలి. సో దిస్ ఇస్ ద 3rd year అండి. వీఆర్ డూయింగ్ ట్రయల్స్ విత్ ఆఫ్ సీజన్ ప్రొడక్ట్స్. Hope I think by next season it will be available for farmers at the nominal price of जो normal bulb मिलता है उसी के हिसाब से ये planning to launch it. So tie up लगा रहे companies से, so what price we get we give it to the farmer and it stays for 50,000 hours. 50. Once it is there, it is there. So anything sir, anything else you want to ask or డౌట్స్ కి వాటి బారే మే? సార్ బ్లాక్ సాయిల్ వేసినాక, బ్లాక్ సాయిల్ అయితే ఇప్పుడు ఈ పిల్లర్లు వేస్తాం కదా సార్, ఏ సీజన్లో అంటే ఏ నెలలో స్టార్ట్ చేస్తే నుంచి? సరే, ఒకటి టెంపరేచర్ 40 మీద ఉన్నప్పుడు పెట్టొద్దండి, లేదా టెంపరేచర్స్ బిలో 10 ఉన్నప్పుడు పెట్టకూడదు, లేదా హెవీ వర్షం పడుతున్నప్పుడు పెట్టకూడదు. అంతే. అంటే జూన్ ఎప్పుడైనా పెట్టవచ్చు. ఈ 3 కండిషన్స్ మీరు లేకుంటే మీరు ఎప్పుడైనా ప్లాంటేషన్ చేయొచ్చు. अगर आप नॉर्थ ईस्ट गए तो वो उसको 40 to ऊपर तक जाता भी नहीं, లేదా మీరైతే 40 మీ లంబసింగ్లో అనుకోండి 40 మీద వెళ్ళదు. సో ఇప్పుడు 365 days పెట్టుకోవచ్చు మీరు. వింటర్లో కాదు, వింటర్లో ఎందుకంటే టెంపరేచర్స్ గోస్ డౌన్ బిలో 10, ఆ రోజు వదిలిపెట్టేసి మీతో ఎప్పుడైనా ప్లాంటేషన్ చేయొచ్చు మీరు. సో అక్టోబర్ సెప్టెంబర్ ఎనీ టైం. అండ్ జనవరి నుంచి మీకు గ్రోత్ సీజన్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది. డిసెంబర్ జనవరి ఇస్ గ్రోత్ సీజన్ ఫర్ ద ప్లాంట్. ఈ టైం వరకు పెట్టుకుంటే మళ్ళీ బెటర్. నార్త్ ఇండియా మే ఇట్ ఇస్ ఫిబ్రవరి, January, February. మనకి winters were not that hard. For them it is winters are very cold. So anywhere below 12 degrees plant goes into hibernation. Below 12 degrees plant grow avadu. It will just survive. Above that it will grow. 42 same thing again. Plant will not grow. Above 40 hibernation mode. సో Survival. నెక్స్ట్ మంత్ వరకు అలాగే ఉండి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ గ్రో మొదలు అవుతుంది. ఇక్కడంటే టెంపరేచర్స్ తగ్గవు కాబట్టి మాకు ఇక్కడ గ్రోత్ బాగుంటుంది. సో దేర్ లాట్ ఆఫ్ టెక్నికల్ ఇష్యూస్ ఆల్సో. బట్ అక్కడ ఆల్రెడీ ఒక ఇద్దరు చేశారండి, టేస్ట్ బాగా వచ్చింది. ఎందుకంటే వింటర్స్లో అండి ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద కల్టివర్స్. ఓకే, చెప్తున్నాను అండి, ఇప్పుడు బ్రిక్స్ కంటెంట్ దానిది 17, దీనిది బ్రిక్స్ కంటెంట్ ఈస్ లిటిల్ లెస్. ప్రొడక్షన్ మీకు 2012లో ఒక ఆయన వేసారు, ఐడియా ఉంది. ఆయన చూసాను. కల్టివర్స్ ఇప్పుడు బంగినపల్లి ఉంది, హిమాయత్ ఉంటుంది, దానికి ఇంకోటి దాంతో అల్ఫాన్సో ఉంటుంది. అన్ని మామిడికాయలే, టేస్ట్ వెతుకు వేరు మరి. అదే ఇప్పుడు దసరా తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇయర్ తప్పి ఇయర్తో మీకు ఖాతా వస్తుంది బాగా. ఇయర్ పూర్తి రౌండ్ ద ఇయర్ మీకు రాదు, ఎవ్రీ ఇయర్ సేమ్ క్వాలిటీ రాదు, క్వాంటిటీ ప్రొడక్షన్ మారుతూ ఉంటుంది. సో ఎవ్రీ కల్టివర్ మనకి చూసుకోవాల్సింది ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ ఉండాలి, డిసీజ్ తక్కువ ఉండాలి, గ్రోత్ ఎక్కువ ఉండాలి, ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ ఉండాలి. సో ఇవి పారామీటర్స్ చూసుకోవాలి. కమర్షియల్ కల్టివేషన్, హోమ్ పర్పస్ ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ. వెన్ యూ ఆర్ డూయింగ్ కమర్షియల్లీ యూ నీడ్ టు మేక్ మనీ, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ मोटिव. कहते हैं చేసేది దానికోసం. हम बनाते हैं, हम खेती बाड़ी करते हैं पैसे के लिए, उसका प्रोडक्शन कम है तो क्या फ़ायदा नहीं. वी आर ग्रोइंग फॉर होम आवर सेल्फ, प्लस क्वान्टिटी भी चलेगा. वी आर डूइंग इन अ बिगर स्केल, so only money. We want commercial, we want economical, and with less maintenance. That should be the target. और 1 एकड़ के लिए कितना लगा सकते हैं? So this is a 10x8 model. So everything is 10x8. So here it is 500 chains or odd వస్తుంది మాకు. So 500 poles per acre. That is 500 into 4 plants. 2000 plants. ఓకే ఓకే. అండ్ సార్ ఇది లైక్ సపరేట్గా చూసుకుంటే ఈ పోల్ కాస్ట్ వచ్చేసి 2.5 lakh అని వస్తుంది మీరు. ఎస్. అండ్ మోర్ ఓవర్ దిస్ లైటింగ్ అండ్ ఆల్. లైటింగ్ ఇస్ సెకండరీ, మీకు అవసరం లేదు. మీకు మీరే మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసుకున్నారనుకోండి పోల్, 350 రూపీస్ వరకు పడుతుంది. పోల్ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి అనదర్ 50 రూపీస్ పడుతుంది. 400 రూపీస్ ఖచ్చితంగా అవుతుంది మినిమం. అంటే లేబర్ ఛార్జెస్ అవన్నీ చూసుకుంటే ఇంకో 50 రూపాయలు. 450 to 500 రూపీస్ ఖచ్చితంగా. 500 రూపీస్ ఖచ్చితం మీరే చేసుకుంటే.
లేబర్ పెట్టకుండా మినిమల్ లేబర్తో. సో లేదు లేబర్తో చేసుకుంటాము స్ట్రెంత్ బాగుండాలి అంటే 550 to 600 పడుతుంది పర్ పోల్. సో 600 రూపీస్ వేసుకుందాం యావరేజ్గా, పోలు రింగు అంతా కలిపి ఓకే దట్ Six. ఇస్ అరౌండ్ 3 lakhs. 3 lakhs. పడుతుంది ఖచ్చితంగా పడుతుంది. 3 lakhs and water అది Drip, no, that drip is something different again. Concrete structure itself will cost you 2.5 to 3 lakh. Drip ki, yeah, drip ki it is around 60%, 70% subsidy from the government, but don't wait for it. They'll dragon fruit ante vallu ivaru, time waste. 40,000 rupees, 30,000 rupees lo మీరు చేసేసుకోవచ్చు. per acre. So it will not be a very expensive affair at all. Planting material, it varies from one nursery to one other nursery. So it's up to you which nursery you. 1 acre అప్రాక్సిమేట్లీ ఎంత అవుతుంది? 2000 plants అండి. It all depends again. మీకు బీ వెరైటీ తీసుకున్నాను 15 రూపీస్కి అప్లై చేసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ఓకే. తీసుకుంటారంటే ఫ్రీ కూడా ఇచ్చేస్తాను. And what about this one, sir? దిస్ ఇస్ ప్రైస్ at 70 రూపీస్ అండి 70 per 70 per plant. Per plant which is 3 months grown. 3 months గ్రోన్ ప్లాంట్. ఇంకా మెయింటైన్ గ్రో చేయాలంటేనే మాకు పడుతుందండి. సో అండ్ సరే దీనికి ట్రైనింగ్ అంతా సార్ మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ మీకు నెక్స్ట్ 2 years పాటు ఎప్పుడు ఎలా చేయాలి, ఏం చేయాలి, ఎప్పుడు రెగ్యులర్గా మెసేజ్ వెళ్తూనే ఉంటుంది. ఏదో ఒక మొబైల్ నెంబర్ రిజిస్టర్ చేసుకుంటారు, దానికి వాట్సాప్ ఇప్పుడు డిసెంబర్లో ఇప్పుడు ఏం ఎరువులు వేయాలి అనేది మొన్న అందరికీ మెసేజ్ వెళ్ళింది. నాకు వచ్చింది. ఓకే, మీకు వచ్చిందా మెసేజ్? ఓకే, యా, అదే బిఫోర్ ప్లాంటేషన్ వచ్చింది మెసేజ్ మీకు. ప్లాంట్స్కి 1 lakh. సో న్యూగా స్టార్ట్ చేసే వాళ్ళు ఒక 2 acres స్టార్ట్ చేసుకుంటారు. ఇట్స్ అప్ టు యూ సార్. అంటే 1 hectare ఇస్ ప్రిఫరబుల్. మినిమం ఆర్డర్ వచ్చేసి 1 acre నుంచి ఇస్తాం. 1 acre. 1 acre నుంచి. ఎస్ సార్. సో దాట్ సో ఇట్లా మెసేజ్ వస్తుంది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ అండి, బికాస్ ద రెవెన్యూ జనరేటెడ్ ఫ్రమ్ దిస్ అగైన్ గోస్ ఇన్ టు R&D ఫర్ ద అంటే అన్ని థింగ్ గవర్నమెంట్ మాకు జీరో సబ్సిడీ, దర్ ఇస్ నథింగ్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ ది గవర్నమెంట్. So we are the revenue generated from this everything again goes funds the FPO. We started farmer producer company and Deccan Exotics farmer produce company. So this revenue out of the plants, out of the fruits, again feeds the system. So processing plant అనుకుంటున్నాం, దానికి funding government no. Research, kotta varieties. We are coming with new 8 varieties. So it all funds by itself. సో వన్స్ ప్లాంటేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఎన్ని ఇయర్స్ వరకు ఇది ఫ్రూటింగ్? 20 years అండి, మీ ఓపిక. అప్పుడు చాలా ప్రొడక్షన్ అట్లాగే ఉంటుంది సార్, లేదా తగ్గిపోతుంది? సార్ ఒకటే అండి, మీకు ఫ్రూటింగ్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు 12 tons అండి, చేసిన నెక్స్ట్ ఇయర్ తగ్గిపోతుంది. ఓకే, మళ్ళీ 5th year 6th year మళ్ళీ వస్తుంది, అంతా మళ్ళీ తగ్గుతుంది, అంటే ప్రూన్ చేస్తారు కాబట్టి. ఓకే ఓకే. రేట్ గురించి అంటారా అండి, ఇండియా ఇస్ ద లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ మ్యాంగో, రైట్ సార్? యూ అగ్రీ? పపాయ, మ్యాంగో ఇప్పుడు, అండ్ ఈవెన్ బనానా. సో బనానా రేట్ ఇస్ టుడే మార్కెట్ 40 rupees 45 per dozen. per dozen. ఒక 5 years back సేమే 32 25 25 no 20 rupees 10. 20 rupees 45. retail so it is high 25 rupees, సేమే 25 rupees. 10 or 20% ప్లస్ ఆర్ మైనస్. సో కాస్ట్ ఆఫ్ ఎస్కలేషన్, ఇప్పుడు ఎకనామీ పెరిగినట్టు జీతాలు పెరిగినట్టు సేమ్, ఇట్స్ సేమ్ సార్. oh expenses Rate Indian rupee was value much higher 5 years or 10 years ago. The amount of 20 rupees or 15 rupees what you used to get, now we have 50 rupees देना पड़ता है. Same thing, 10 to 15. yeah. Last 3 years 10 to 15 rupees. In Hyderabad it is Even based on the seasons also, like in winter Yeah. it less Growth. and इलाहाबाद में बनाना कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे तो यहाँ पे बहुत कम है सर, मीन ज़्यादा है. वहाँ ज़्यादा है. So we get anywhere 25 रुपये से ज़्यादा तो कम तो हम देखे नहीं पपाया, गुआवा और Yeah. जो है बना. So India is the largest producer, but still we have the same price. we have more population. No population. Oh, we have 1/5 of the population, world population. And dragon fruit is like grown only in 1,000 acres as of now. in entire India. It's very less. Like even most of the people even doesn't know about this. 0.1% of India's need is produced in India. Yes.
99.9% is imported from Vietnam and Sri Lanka and Malaysia, Thailand. श्रीलंका इट कम्स उसको ले रहे थे श्रीलंका में प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं है सर इट कम्स फ्रॉम वियतनाम टू श्रीलंका पोर्ट फ्रॉम देयर इट कम्स टू इंडिया दैट इज शोन एज श्रीलंका बिकॉज द रेट वेरीज सेकंड रूट है Like retailers. Yeah. They work as a retailer. एग्जैक्टली वहाँ से ब्रेक हो जाता है दे डिस्ट्रीब्यूट देन कम्स टू इंडिया सो आई डोंट थिंक इट विल नॉट कम सो लेट अस सर आज 150 है let us think it comes to 50 rupees or 30 rupees. Yes. I'm not promising you 10 tons. I tell you जो normal cultivar है 8 tons का वो ही ले लीजिए 8 into 30 rupees 8 tons into 30 rupees 8,000 to 2,40,000. it is there. It's the worst thing you can imagine 30 rupees तो नीचे तो अभी तो ये कोई fruit नहीं है सर कोई नहीं सर इसका सेल करने का कैसा सर जैसे कि एक एकड़ लगा दिया मैंने and I don't have any DMart and all. no DMart ఎందుకండి అంటే మీ కాలనీ ఒక షాప్ సరిపో Okay. when quality is good for example Yes. last year varki we used to go and sell to the supermarkets Okay. year we did not sell it lockdown time లో కూడా బాంబే నుంచి మాకు వెహికల్ పంపించారు వాళ్ళే Okay. they send the vehicle for us Own transportation. no they send the vehicle Other- we don't pay for that customer pays it Okay. so the quality is there If Parle is there, okay. everyone ikkade kaandi we sent to Delhi Amritsar Chandigarh Ranchi Bangalore Mumbai is a major supply Okay. and even Prakasam district Vijayawada Chennai ఢిల్లీ పోతే 80 రూపీస్ పర్ కేజీ కోవిడ్ టైంలో ఫ్లైట్లో దే పే ఫర్ అస్ వీ డోంట్ పే తీసుకెళ్ళి ఎయిర్పోర్ట్లో డ్రాప్ చేస్తాం అదొక ఓన్లీ థింగ్ వాట్ వీ డూ ప్యాక్ చేసి ఎయిర్పోర్ట్లో డ్రాప్ చేస్తాం దే పే 80 రూపీస్ టు షిప్ ఇట్ వయా ఎయిర్ ఇట్ ఈస్ దే ఆర్ మేకింగ్ గుడ్ ప్రాఫిట్స్ Yes, sir. స్టిల్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ వీ గెట్ 150 రూపీస్ 150 ప్లస్ 80 230 వాళ్ళు 300 350 మధ్యలో దే సెల్ టు ద కస్టమర్ కట్ చేసిన తర్వాత ఎన్ని రోజుల వరకు ఫ్రూట్ ఖరాబ్ కట్ చేసినట్టు ఇక్కడ నుంచి చేసిన తర్వాత 5 to దిస్ వెరైటీ 5 to 7 డేస్ అండి టెంపరేచర్లో అంటే కోల్డ్ టెంపరేచర్లో పెట్టుకుంటే 14 డేస్ ఉంటుంది అండ్ 14 డేస్లో విత్ యూర్ న్యూ ప్రోడక్ట్ వాట్ వీఆర్ డెవలపింగ్ ఇట్ గోస్ టు 20 డేస్ అండి విత్ న్యూ ప్యాకేజింగ్ వాట్ యూర్ బ్రింగింగ్ ఇట్ గోస్ టు 1 month సో you're working on the post harvest management also so by next 25 days lo agar 25 days so yes it is there for 25 days by the 25 days again the fresh fruit again comes Yes, sir. so your customer you can supply constantly when constant supply is there more number of people buy it that is the main thing behind what we are trying to do is create awareness make it a sustainable product so that availability is there most of the year time. Sir, any health related issue? This is a super fruit. First thing is this is a super fruit. Major uses of this fruit. Yes sir. And, it will take at least 5 minutes. Is it okay for you? Yeah, sure. You got a health sector side